اور اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا کہ آپ کا قول صحیح ہے یا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ أُنَاسًا مِّنْ أُمَّتِي سَيَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ، میری امت میں سے کچھ لوگ دین کی سمجھ حاصل کریں گے، دین کی فہم حاصل کریں گے، دین سیکھیں گے۔ وَيَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، قرآن کی تلاوت، قرآن پڑھنا سیکھیں گے۔ یہ سب کام کرنے کے بعد اب یہ کیا کریں گے؟ وَيَقُولُونَ، وہ کہیں گے نَأْتِي الْأُمَرَاءَ فَنُصِيبُ مِن دُنْيَاهُمْ، ہم تو اہل ثروت اور اہل دولت کے پاس جاتے ہیں، صرف اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان سے دنیا حاصل کریں، وَنَعْتَزِلُهُمْ بِدِينِنَا، اور اپنے دین کو بچا لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نیت سے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ بندہ یہ کہے گا، جانے والا دیکھیے تو ٹون ناظم کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ میں تو بھائی جا رہا ہوں ان سے دنیا حاصل کرنے، 2-4 پلاٹ مل جائے ہمیں، دین ہمارا محفوظ رہے گا۔ صوبائی ممبر کے پاس جاتا ہے، کہے گا میں اس سے پلاٹ لینے جا رہا ہوں، میں اپنے دین کو ان سے بچا کر رکھوں گا۔ وہ قومی اسمبلی کی ممبر کے پاس جائے گا، اس سے کہیے کیوں جاتے ہو اس دنیا دار کے پاس؟ وہ یہی کہے گا کہ ہم اپنے دین کو بچا کر رکھیں گے، وہاں صرف دنیا حاصل کرتے ہیں، وہاں جا کر چندے لیں گے، وہاں جا کر پلاٹ لیں گے، یہ سب کچھ کریں گے۔ وَنَعْتَزِلُهُمْ بِدِينِنَا، ہم اپنے دین کو بچا لیں گے۔ یہ تو جانے والے کا نظریہ ہے۔ یہ آج کل اس قسم کے نظریں، اس قسم کے اقوال بہت ملتے ہیں۔ اب میرے رسول اس نظریے پر کیا کہتے ہیں وہ سن لیجیے کہ یہ جانے والا تو یہی کہے گا کہ میں ان حکومت کے لوگوں کے پاس جاتا ہوں اپنے فائدے کے لیے، مدرسے کے لیے ایک زمین لے لوں گا، خانقے کے لیے ایک زمین لے لوں گا، مدرسہ بنانے کے لیے چندہ لوں گا، خانقاہ تعمیر کرنے کے لیے میں چندہ ان سے لے لوں گا، میں دنیا حاصل کرنے کے لیے جاتا ہوں، دین کو اپنے بچا کر جاتا ہوں۔ سرکار فرماتے وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ، ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ کس نے کہا؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے فرمان پر پوری کائنات لبیک کہتی ہے۔ اب کس کو شک ہے تھا کہ یہ کہنے والا سچا نہیں ہے، یہ کہنے والا اپنے قول میں صداقت اپنے اندر نہیں رکھتا، بلکہ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ، ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ بڑے فخر محسوس کرتے جانے کو کہ دیکھو صاحب میرے شانہ بشانہ ٹون ناظم کھڑا ہے، میرے شانہ بشانہ ایم پی اے کھڑا ہے، میرے شانہ بشانہ ایم این اے کھڑا ہے، میرے شانہ بشانہ علاقے کا جو ہے بڑی شخصیت کھڑی ہے، یہ فخر محسوس کرتے۔ سرکار فرماتے وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ، ایسا نہیں ہو سکتا، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اب آپ 1000 اقوال تعبیرات پیش کیجئے، میں ماننے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ جب میرے نبی نے کہہ دیا تو اب اس کے بعد کیا بات رہ جاتی ہے، اس کے بعد کوئی قول نہیں رہتا۔ سرکار کیا فرماتے جانتے کہ ہوگا کیا؟ فرماتے کہ لا یجتنا من القطاط الا الشوک، سرکار فرماتے کہ جس طرح سے خاردار درخت کے پاس جانے والا وہاں سے اپنے کپڑوں میں کانٹا چبا کر آتا ہے، اپنے جسم پر کانٹا چبا کر آتا ہے، سرکار فرماتے کہ اسی طرح من قربہم، اس کے قرب سے اس بندے کو کیا الا الخطایا، سوائے خطاؤں کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ جس طرح خاردار درخت کے پاس جانے والا اپنے جسم میں کانٹے چبا کر آتا ہے، سرکار فرماتے کہ اس دنیا دار کے پاس جانے والا اپنے جسم پر خطاؤں کے کانٹے چبا کر آتا ہے۔ اور مشاہدے میں ہے یا نہیں؟ میں اتنی باتیں تو کھل کر آپ کو نہ ہی بتاؤں تو بہتر ہے، لیکن اشارہ کرنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ کسی بھی محفل میں ہو 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک ذکی الفہم ہوتے ہیں، جو اشارہ نہ بھی کیجئے تو سمجھ جائیں گے میری اتنی بات سے وہ سمجھ گئے ہوتے ہیں۔ ایک متوسط ذہن کے آدمی ہوتے ہیں جنہیں کچھ اشارہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور ایک غبی ذہن کے لوگ ہوتے ہیں جو بالکل کم تر، جنہیں باقاعدہ مثال دینے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو مجھے تو ان تینوں کا خیال کرنا ہے اس محفل میں۔ دیکھیے اس دربار میں جانے والے لوگ کس طرح سے خاردار کانٹوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا بالکل واضح کلمہ موجود ہے، صحاح ستہ کے کتابوں میں موجود ہے کہ کوئی عورت غیر محرم کے ساتھ سفر نہیں کر سکتی،
3 दिन की मसाफत पर वो चाहे तो वो सफ़र नहीं कर सकती, 3 दिन की मसाफत पर। अभी कुछ महीने पहले इस्लामी नज़रियाती कौंसिल वालों ने एक बिल भेजे कि इसको कौमी असम्बली से पास करवा लीजिए कि हज में बग़ैर महरम के औरत को जाने की इजाज़त मिलनी चाहिए। ये सरासर रसूल के फरमान के खिलाफ इस्लामी नज़रियाती कौंसिल वाले फैसला कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस किस्म के मैं कितनी मिसालें आपके सामने पेश कर सकता हूँ, लेकिन एक मिसाल से आपका जहन खुल जाना चाहिए कि इन दुनियादार तबकों के पास जाकर क्या मिलेगा। और ये इस्लामी नज़रियाती कौंसिल वाले ये अपने आप को आलिम कहलाने में आर महसूस करते हैं, मौलाना कहलाने में आर महसूस करते हैं, अल्लामा कहलाने में आर महसूस करते हैं, अपने आप को डॉक्टर और प्रोफेसर कहते हैं। वो समझते हैं कि ऊपर की डिग्री है। मैं तो कहता हूँ कि मुझे शौक से मौलाना कहा करो, इसलिए कि ये एक दीनी लक़ब है और डॉक्टर का लक़ब ये तो दुनियावी लक़ब है। इन्हें दुनिया के लक़ब से शौक है, इनको डॉक्टर कहो। हमें तो मौलाना कहने में शौक बहुत फ़ख्र महसूस होता है, तो लेकिन है वो सब वही दीनी मदारिस के फारिग व तहसील मौलाना ही है। लेकिन मौलाना कहलाने में अपने आप को वार महसूस करते हैं। उसने देखिए इस दुनियादार माहौल में रहकर अब कैसे कैसे फैसला कर रहे हैं, कैसे कैसे वो बिल लेकर आ रहे हैं। तो देखिए नबी करीम अलैहिस्सलाम के इस फरमान के मुताबिक इस दुनियादार के पास जाने के बाद, इस हुकूमती मरासिम से राबिता रखने के बाद फिर इस इंसान को मिल क्या रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। इसी तरह करते करते दुनिया से ये गुजर जाएंगे जहां सरकार का वाज़े फरमान मौजूद है कि कोई औरत, जवान औरत 3 दिन की मसाफत पर अगर जाए तो बगैर अपने महरम के नहीं जा सकती। इसके खिलाफ वो बिल पास करवा रहे कि हज पे जाने की इजाज़त दी जाए। ये अलमिया नहीं है। तो ये वाकई हुकूमत के मरासिम, हुकूमती मरासिम रखने के खिलाफ अहले चिश्त के बुजुर्गों ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा कि ये हम इसके खिलाफ है। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी सुना है ना आपने, सुल्तानुल हिंद इनका लक़ब है। सुल्तान निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह से बड़ी मोहब्बत करता था, ये बहुत लगाव रखता था और सिर्फ हजरत की एक ज़ियारत के लिए तरसता था। ये निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक ज़ियारत के लिए तरसता रहता और बार बार अपने कारिंदे को भेजता और कहता जाकर हजरत से इजाज़त लेकर आओ, मैं हजरत की ज़ियारत के लिए आना चाहता हूँ। निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते जाओ जाकर खलजी से कह दो इजाज़त नहीं है। फिर वो इजाज़त मांगता, इजाज़त नहीं मिलती। करते करते आखिर वो तंग आ गया और आनकर उसने खबर भिजवा दी, जाकर कह दीजिए निज़ामुद्दीन औलिया से कि अगर वो इजाज़त नहीं देंगे तो मैं बगैर इजाज़त के आपके दरबार में आ जाऊँगा, आपकी ज़ियारत को मैं बगैर इजाज़त के आ जाऊँगा। हजरत ने उसी कासिद से कहा जाकर सुल्तानुल हिंद से कह दो कि मेरे घर के 2 दरवाजे हैं, अगर वो एक दरवाजे से दाखिल होगा तो मैं दूसरे दरवाजे से निकल जाऊँगा, मैं उससे मिलना नहीं चाहता। इस सुल्तानुल हिंद से जाकर कह दो खलजी से कि ये भी ना समझे कि वो छुपकर मेरे दरबार में आएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा, मेरा रब मुझे बता देगा। वो एक दरवाजे से आएगा तो मैं दूसरे दरवाजे से निकल जाऊंगा। तो अहले चिश्त के बुजुर्ग तो रूहानियत के मंजिल पर जाने के लिए ये शर्त लगाते हैं, हुकूमती मरासिम को हटाओ। इस हुकूमती मरासिम में जाकर तुम रूहानियत की मंजिल क्या बल्कि अपने ईमान को खतरे में डाल देते हो। रूहानियत की मंजिल को हासिल करना तो बहुत दूर की बात है, ये तो अपने ईमान को खतरे में डाल देते हैं। और जो हुकूमत वाले कहते हैं वो ये करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये हो भी रहा हमारे यहाँ मुशाहिदे में, बल्कि हम जैसे लोगों को आकर पकड़ते हैं लोग। इतनी बड़े आलिम मीडिया पर आकर ये कह रहे हैं और आप ये कहते हैं। उस मौका पर मुझे यही कहना होता कि जाओ जाकर अपने बुजुर्गों की किताबों का मुताला करो तो तुम्हें पता लगेगा मीडिया पर आने वाले बड़े हैं या मस्जिदों मेहराब पर रहने वाले बड़े हैं। तुम्हें पता लगेगा कि हुजरे में बंद खिलवत नशीब बड़े होते हैं या ये मीडिया पर आने वाले बड़े होते हैं। अब आपने फैसला कर लेना।